बंधुगण हिंदी रे एक प्रबाद अछि निज पादरे कुराढ़ीरे आघात करिबा किंतु बांग्लादेश रे वर्तमान घटुथिबा घटना ताठारु एक पाद आगकु जाइछि। सेठारे लोके पादरे कुराढ़ी आघात करिनाहांती किंतु कुराढ़ी उपरे निज पाद रखि देइछंती। गत किछि दिन धरी बांग्लादेश रे सृष्टि होइथिबा परिस्थितिर प्रभाव भारत उपरे मध्य पडुछि किंतु सबुठारु बड़ क्षति बांग्लादेश को हेउछि, विशेष करी तार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण इंडस्ट्री को। बंधुगण बांग्लादेश अर्थनीतिर मेरुदंड भलिथिबा टेक्सटाइल एवं रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री वर्तमान बहुत बड़ संकटरे खसी जाइछि। खबर अनुजाई देशर अनेक बड़ इंडस्ट्रियल अंचलरे परिस्थिति एते भयंकर होई जाइछि जे फैक्ट्री गुड़िक उपरे ताला पड़ी जाइछि। न्यूज चैनल रो रिपोर्ट तो कहउछंती लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति पूरापूरी चाप भितरे चली आसीछि। अर्थनैतिक कार्यकलाप बंद होई जाइछि एवं एहार सीधा सड़ख प्रभाव गार्मेंट सेक्टर उपरे पड़िछि। किंतु आश्चर्यजनक कथा हेउछि एसबु केउठी नुहे भारतीय टेक्सटाइल कंपानी गुड़िकु परोक्ष भावे लाभ पहुंचाउछि एवं एहा घटिबार कारण भारतर पनति बांग्लादेश उपरे पड़ी जाइछि। किंतु पूरा विवरणी बुझिबा कौन घटुछि देखिबा। किंतु आगकु जिबा पूर्वरु एही वीडियो को गोटिए लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, कारण एहा आपणंको पाई केवल एक सेकेंडर काम किंतु आम पाई बहुत बड़ साहाय्य हेबो। जदि भलो भावे देखा जाए ढाका चारि पाखरे थिबा तीनोटी बड़ टेक्सटाइल हब वर्तमान पूरापूरी प्रभावित होइछंती। गाजीपुर, साभार एवं नारायणगंज भली अंचल गुड़िक जेउठारे हजार हजार फैक्ट्री प्रतिदिन लक्ष लक्ष कपड़ा तैयारी करुथिले, सेठारे काम पूरापूरी बंद होई जाइछि। फैक्ट्री मालिक माने स्पष्ट कहि देइछंती वर्तमानर परिस्थिति रे श्रमिकों सुरक्षा सबुठारु बड़ प्रश्न होई जाइछि, तेनु अस्थायी भावे उत्पादन बंद करि दिया जाइछि। बंधुगण एगुड़िक बांग्लादेश राजधानी ढाकार सबर्बसरे थिबा अंचल, अर्थात संकट केवल दूर अंचल को सीमित नुहे राजधानी चारिपाखकु मध्य व्यापी जाइछि। परिस्थिति एते भयंकर होई जाइछि जे बड़ बड़ इंडस्ट्रियल ग्रुप गुड़िक मध्य भयर परिवेश रे निष्पत्ति नेबाकु बाध्य होइछंती। बांग्लादेशर सबुठारु बड़ कंग्लोमरेट गुड़िक मध्यरु गोटिए मध्य तार अनेक यूनिट को अस्थायी भावे बंद करि देइछि। कंपानी गुड़िकु भय सप्लाई चेन पूरापूरी भांगी जाई पारे, परिवहन रे बाधा आसुछि एवं राति समय रे चलाचल रे बड़ अनिश्चितता रहिछि। फैक्ट्री मैनेजमेंट कौनसी श्रमिकों सह अघटन घटिबार रिस्क नेबाकु चाहुनाहांती। एही कारणरू उत्पादन पूरापूरी बंद करि दिया जाइछि किंबा बहुत सीमित स्तर रे चालुछि। बंधुगण एही संकट केवल फैक्ट्री गुड़िकु सीमित नुहे, पेट्रोल बंक, परिवहन कंपानी, कोल्ड स्टोरेज एवं आवश्यकीय सामग्री जोगाइबा एजेंसी गुड़िक मध्य प्रभावित होइछंती। ढाका एवं चारिपाख अंचल रे आवश्यकीय सामग्रीर जोगाण रे बड़ बाधा आसुछि। एहार अर्थ स्पष्ट, बांग्लादेशर अर्थनैतिक जंत्र वर्तमान धीरे नुहे प्रायतः बंद होई जाइछि भली देखा जाउछि। एठारे एही पूरा कहानी रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय आलोकरे आसुछि। बांग्लादेश टेक्सटाइल एवं रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री ता पाई केते गुरुत्वपूर्ण ताहा परिसंख्यानरू बुझा जाई पारिबो। देशर मोट रप्तानी आयरे प्राय एही सेक्टररू आसे। जीडीपी रे एहार योगदान प्राय रहिछि एवं प्राय लक्ष लोकंकु एही इंडस्ट्रीरू रोजगार मिलुछि। ता सहित बंधुगण बांग्लादेश विश्वरे तृतीय बृहत्तम रेडीमेड गार्मेंट रप्तानीकारी भावे विवेचना करा जाए। चीन परे तार नाम आसे। अमेरिका एवं यूरोप भली बड़ बजार रे बांग्लादेशी कपड़ार बड़ अंश थिला, किंतु वर्तमान फैक्ट्री गुड़िक बंद होई जाइछि एवं श्रमिक माने काम को जाई पारु नाहंती, तेणु एही पूरा व्यवस्था डळखळ हेउछि एवं एही समय रे भारत पाखरु
ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥବିର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ରପ୍ତାନିରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ରପ୍ତାନିରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉତ୍ସାହ କେତେ ବଡ଼? କେଉଁ ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଭାରତକୁ ନୂଆ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଦୁର୍ବଳତା ଭାରତକୁ କିପରି ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପୂରା ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପ୍ରବାହରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଠାରେ ବାଂଲାଦେଶର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଭାରତର ସୁଯୋଗ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ସ୍ଥବିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପୂରା ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ କିପରି ହେବ? ଏଠାରେ ଭାରତ ଏକ ବଳବାନ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଏହି ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ଆପାରେଲ ରପ୍ତାନିରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍ଲୋଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଆମେରିକା ୟୁରୋପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିବା ସମୟରେ ଆସିଛି। ତଥାପି ଭାରତର ମୋଟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ମିଲିୟନକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଗରେ ରପ୍ତାନି ପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ଅର୍ଡରର ବଡ଼ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମ୍ୟାନମେଡ୍ ୟାର୍ନ ଏବଂ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ରପ୍ତାନିରେ ପ୍ରାୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କଟନ ୟାର୍ନରେ ମଧ୍ୟ ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା କହୁଛି ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, ଛୋଟ କାରିଗର ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋବାଲ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦନର ଡିମାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ବାଛୁଛନ୍ତି? ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର। ବାଂଲାଦେଶରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଭାରତରେ ନୂଆ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିବେଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଢ଼ାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତର ଖରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସକୁ ତାରିଖ ଖରି କିମ୍ବା କମ୍ ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳୁଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ ବଢ଼ୁଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ରେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭାରତ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ପରିସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେକ୍ଟର ଦେଶର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ଆୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଇଥାଏ। ଜିଡିପିରେ ପ୍ରାୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର, ବଜେଟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ନିଜର କଷ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଲେବର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରହିପାରିବା। ଯଦି ତାହା ହେଲା, ଆଜି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡରଗୁଡ଼ିକ କାଲି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଏଠାରେ ରହିଯାଇପାରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା
ତାର ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ସ୍ଥିରତା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଗଭୀର ଏବଂ କେତେ ସ୍ଥାୟୀ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏଯାଏ ଆପଣ ଏହି ପୂରା ବିଷୟକୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଭଳି ଖବର ସହ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।